ሰላም ጓደኞቼ፣ ጀነራል ሳይኮሎጂ ኤንድ ላይፍ ስኪልስ የሚል ትምህርት ሰጣችኋለሁ። በነገራችን ላይ ዛሬም ጀነራል ሳይኮሎጂ ነው የምናየው። እንግዲህ ይህን ግልጽ ለማድረግ ነው ለእናንተ። ምናልባት ባለፈው ላይ ግራ የተጋባ ካለ ባለፈውም ጀነራል ሳይኮሎጂ about the definition and goals of psychology የተወሰነ አስተምሬያለሁ። አሁንም የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ለየት ያለ ኖት ደግሞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኖቱን ትወዱታላችሁ። ባጭር ይወጣ ነው። ስለዚህ ኖቱን ትወዱታላችሁ። ደግሞ እንደገና ትምህርቱን እንግዲህ በደንብ ሲብራራ ግልጽ የሚሆን ለሰው ስለሚኖር ዛሬ እንቀጥላለን ማለት ነው። ቻፕተር 1 ኢሰንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ የሳይኮሎጂ መሰረታዊ ሀሳብ ጽንሰ ሀሳብ ቻፕተር 1 ላይ ዲል ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቴንት ኦር ቶፒክስ ኦፍ ዘ ዩኒት has topics or chapters. The first one is meaning of psychology. Definition of psychology is the first topic in this unit under the essence of psychology. Meaning of psychology is one. The second one is goal of psychology. ያንኛው ቪዲዮ ስለ goal of psychology ስለ meaning of psychology definition of psychology ያው ጥሩ ትምህርት ታገኙበታላችሁ እያስባለሁ። እሱ ደግሞ ካልገባችሁ ይሄንኛው ተጠቀሙበት። The other is historical roots of psychology, early and modern perspective. Historical roots of psychology አለ ማለት ነው። ቀጣይ ቶፒክ ነው subfields in psychology. Psychology has branches. What are these branches? These are also studied under unit 1. Research method in psychology. There are research methods which we should follow in psychology. Psychology is a scientific study, so it uses scientific methods. It uses research methods. What are they? በዚህ ዩኒት ውስጥ እናያለን ማለት ነው። ሂስቶሪካል ሩትስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ላይ ኤርሊ እና ሞደርን ፐርስፔክቲቭ። እንግዲህ ሳይኮሎጂን በተመለከተ የጥንት እይታዎች ነበሩ፣ የአሁን እይታዎች አሉ፣ ደግሞ ፐርስፔክቲቮች አሉ። እነሱም በዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። ብሬንስቶርሚንግ questions. Look these brainstorming questions and try to answer for a short period of time. Let me read them. What comes to your mind when you hear about the word psychology? Assume. What comes to your mind when you hear about the word psychology? Assume now I speaks about the word psychology, so you hear, and what thing comes to your mind? What idea comes to your mind when you hear the word psychology? And the second question is, have you ever heard about psychology? Have you ever heard about psychology before? Read about psychology? Listened to anything related to psychology? ከዚህ ቀደም ስለ ሳይኮሎጂ ሰምታችሁ ነበር? ሰምታችኋል? ሳይኮሎጂ እንዲህ ነው ሲባል ስለ ሳይኮሎጂ አድምጣችሁ ታውቃላችሁ? አንብባችሁ ታውቃላችሁ? የናሰበት ብሬንስቶርሚንግ ኩዌስችን what do you expect from the course in psychology? ምንድነው አሁን ይሄንን ትምህርት ከጨረስን በኋላ ሳይኮሎጂ ኮርስን ተጨረስን በኋላ ምን እናገኛለን ብላችሁ ታስባላችሁ? ይሄ ለእናንተ ነው ማለት ነው ጥያቄው። እሺ እንታየን ዴፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ ኤንድ ሪሌትድ ኮንሴፕትስ ወደሚሉት እንመጣለን ማለት ነው። ከሳይኮሎጂ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ኮንሴፕቶች በባለፈው ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ their mental process, behavior and science. These are related concepts with the definition of psychology. In order to define the word psychology or the subject psychology, we should define the selected concepts.
we can understand the definition of psychology by understanding the definition of this related concept. Here, psychology comes from the Greek words psych and logos. Psych means mind, soul, spirit. Logia or logos means study, science, knowledge, discourse. And it is represented by psi, the Greek letter psi. As you see, these letters, which resembles the Amharic letters Hamarwa, the inverted Amharic letters Hamarwa. This refers to psychology. ነገራችን ላይ ሳይኮሎጂ ብሎ እንደመጣው ይሄ ቢገኝ ሳይኮሎጂ ብላችሁ ተረዱት። የምታገኙ መነጽ ላይ ሳይኮሎጂ ብላችሁ ተረዱት። ስለዚህ ሳይክ ማለት አእምሮ ማለት ነው። ሳይኮሎጂ ወይም ሎገስ ደግሞ ማለት ስተዲ ማለት ነው። ስለዚህ አእምሮ ጥናት ስለ አእምሮ የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ማለት ነው ሳይኮሎጂ ማለት በአጭሩ ከግሪክ ወርዶች ተነስተን ስናየው አሁን ያለው አክሴፕት ዘ ዲፊኒሽን ባይ ሞስት ሳይኮሎጂስት ምንድነው የሚለው ደግሞ እናያለን። the definition failed was defined science of soul, study of mind, science of consciousness. እዚህ ጋር consciousness እና unconsciousness part of mind ይባላል። consciousness part of mind and unconsciousness part of mind. conscious part of mind የምንለው ይሄ ያስተዋልን የተረዳን የምናስበው ነገር ማለት ነው። የሚያስበው የአእምሮአችን ክፍል ማለት ነው። unconsciousness ማለት ደግሞ እኛ የምናስበውን ነገር ለራሳችን ማወቅ አንችልም። which means ለራሳችን መርዳት አንችልም። አእምሮአችን ያስባል ግን በእኛ አንረዳውም። የሚያስበው አእምሮአችን የሚያስበው እንደሆነ ሌት ለምሳሌ አሁን የደም የሰውነታችን የደም ሰርኩሌሽን የደም ዝውውር ለመቆጣጠር አእምሮ ያስባል ብለን እናስብ። ያን ነው እኛ አንረዳው። አንደር አንኮንሺየስ ፓርት ነው ማለት ነው። አንኮንሺየስ ስለሆነ አንረዳው። ግን ለምሳሌ ለማትስ ካልኩሌሽን ለመስራት ነው 5 ሚሊዮን ሳልናገር ባስበው ይሄን ረዳዋል። this is consciousness. so science it is the science of soul ተብሎ ነበር። science of mind ተብሎ ነበር። science of consciousness ተብሎ ነበር። the definition failed. nature of soul could not be defined. the concept of mind and consciousness were narrow and lack clarity. አሁን ባለፈ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ የተግሪክ ቃላት ጋር እያይዞ የዲፋይን ተደረገ ነበር። ኔቸር ኦፍ ሶል አሁን ሰው የነፍስን ባህሪያቶችን ማወቅ ከባድ ነው በጣም። ስለዚህ የዲፊኒሽን ፊልድ አድርጓል ማለት ነው። በዚህ ዲፊኒሽን ውድቅ ሆኗል ማለት ነው። the concept of mind and consciousness were narrow. ማይንድ ስንል አሁን ናሮ ነው። ልብ በሉ ቢሄቪየርን ካላለ ማይንድን አንረዳ። ሶ ኮንሴፕቱ ማይንድ የምትለው ጠባሚ ሳይኮሎጂ ሞር ከዚህ በላይ መያዝ አለበት የሚሉ ሳይኮሎጂ ከዚህ በላይ ነው የሚያጠናው የሚሉ ሳይንቲስቶች መጡና ኢንዲፊኒሽን አደረጉት እንትን አደረጉት ማለት ነው። ፊልድ እንደሆነ አደረጉት። ኮንሺየስነስ ዌር ናሮ ኤንድ ኮንሺየስነስ ኦልሶ ናሮ። ሳይኮሎጂ ስለ ኮንሺየስነስ ኮንሺየስ ስለሆነው ማይንድ ፓርት ብቻ ሳይሆን የሚያጠናው አንኮንሺየስ ስለሆነው ማይንድ ፓርት ነው የሚያጠናው የሚሉ ሀሳቦች መጡና ይሄን ዲፊኒሽን ተግሪክ ቃላት ሳይክ እና ሎገስ ከሚሉት ወይም ሎጊያ ከሚሉት የግሪክ ቃላት የተወሰደው ሚኒንግ ፌልድ እንዲያደርግ ወይም እንዲተዋረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬስ እንዴት አይነት ሚኒንግ መጣ? ይሄ ወድቆ ነው ሚኒንግ ኦፍ ሳይኮሎጂ። ብዙ ሳይንቲስቶች ወይም ብዙ ሳይኮሎጂስቶች በነገራችን ላይ የሳይኮሎጂ ሳይንቲስቶች ሳይኮሎጂስት ነው የሚባሉት እና ብዙ ሳይኮሎጂስቶች የሚስማሙበት the science of human or animal behavior and mental process
እንደዚህ የሳይንስ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየር ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስ። በነገራችን ላይ አኒማል ይላል በቅንፍ ካያችሁት። አኒማል ስለ አኒማል ቢሄቪየር እና ሜንታል ፕሮሰስ የሳይኮሎጂ ኮንሰርን ሆኖ አይደለም፣ የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ አይደለም። ግን ስለ አኒማል ቢሄቪየር ያጠናሉ፣ ያው ያጠናል። ስለ ሜንታል ፕሮሰሳቸው ያጠናሉ፣ ያው ለምን ሪሰርቾች ሲሰሩ በሰው ላይ ሪሰርች አይሰራም ማለት በሰው ላይ የማይሰሩ ሪሰርቾች አሉ። የተወሰኑ ሪሰርቾች በሰው ላይ የሚሰሩ ሪሰርቾች አሉ፣ ግን በሰው ላይ የማይሰሩ ሪሰርቾች አሉ። እና እነኚህ ሪሰርቾች በምን እንስራቸው? በእንስሳት ላይ እንሰራና ከማን ጋር እናገናኛቸዋለን? ከሰው ጋር። ኢምፕሊኬሽኑ አገልግሎቱ ዩዙ ስለዚህ ለእንስሳት የሰራውን ለእንስሳቶቹ ሳይሆን ለእንስሳቶች ተጨንቀን ሳይሆን ለሰው ለመጠቀም ነው ማለት ነው። ይሄን ያዙ። ስለዚህ ቢሄቪየር እነኚህ ቢሄቪየር ሜንታል ፕሮሰስ ሳይንስ የሚሉት የሳይኮሎጂን ዴፊኒሽን ለመረዳት በጣም ወሳኝ ናቸው። እኔን ካልተረዳን ዴፊኒሽን አንረዳውም። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ዝም ብሎ ስለ ሳይኮሎጂ ተምሮ የሚያውቅ ወይም አንብቦ የሚያውቅ ሰው ዘ ሳይንስ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየር ዋት ኢዝ ሳይንስ የሚል ጥያቄ ይመጣበታል። ዋትስ ቢሄቪየር የሚል ጥያቄ ይመጣበታል። ዋትስ ሜንታል ፕሮሰስ የሚል ጥያቄ ይመጣበታል። ስለዚህ ባጭሩ ሳይኮሎጂን ሳይሆን ማንን መርዳት አለበት ማለት ሳይንስ ቢሄቪየር ሜንታል ፕሮሰስ የሚሉትን ቀድሞ መርዳት አለበት ማለት። ስለዚህ እነኝን መርዳት አለበት። by understanding the meaning of science behavior and mental process we can grasp or understand the meaning of psychology. The definition has 3 basic elements. 1. Psychology is a science. Why? Because psychology uses scientific methods in order to study behavior and mental processes. So it is a science. Any study which uses or follows scientific methods is called science. It is scientific study. If it is a discipline, it is a science. Like psychology. የትምህርት ዘርፍ ከሆነ ደግሞ ሳይንስ ይባላል። ጥናት ከሆነ ሳይንሳዊ ጥናት ይባላል። ሳይንቲፊክ ስተዲ ይባላል። ስለዚህ ሳይኮሎጂ ዲልስ ዊዝ ቢሄቪየር። ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ቢሄቪየርን ነው። ለዚህ ነው it is the study of behavior የተባለ። ቢሄቪየር ምንድነው? ቀጥለን እናያለን። ሳይኮሎጂ ስተዲስ ሜንታል ፕሮሰስ። ሳይኮሎጂ ሜንታል ፕሮሰስን ያጠናል። ሳይንስን ቢሄቪየርን ያጠናል፣ ሜንታል ፕሮሰስን ያጠናል። ስለዚህ ነው እነኚህ 3 ቤዚክ ኤሌመንቶች ለዲፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ የተቀመጡት ማለት ነው። look here. Psychology, science of behavior and mental process. First let us see science. ይሄ ቀስት እንደሚያመለክተው ሳይንስ ማለት ምን እንደሆነ ነው የሚያሳየን። ሳይንስ a specific way of asking and answering question. What does it mean? A specific way of asking and answering question, which means it uses scientific methods in order to ask, in order to prepare questionnaire, and in order to answer that questionnaire. Psychology follow or use scientific methods. Behavior, any action that is observable and thus recordable. Look, behavior ማለት ማንኛውም የሚታይ ነገር ሪካርድ የምናደርገው ነገር ወይም ሜጀር የምናደርገው ነገር ቢሄቪየር ይባላል። በድርጊት የሚገለጽ ነገር ማንኛውም በድርጊት የሚገለጽ ነገር ቢሄቪየር ይባላል። ሜንታል ፕሮሰስ ምንድነው? ሜንታል ፕሮሰስ ኢንተርናል ኤክስፒሪየንስ such as sensation, dreams, thought and feelings ምን ይባላል? ሜንታል ፕሮሰስ ይባላል ማለት ነው። በአጠቃላይ በውስጣችን ያለው ስሜት የምናስበው ነገር ሁሉ በድርጊት ያልተገለጸ ግን በውስጣችን የሚሰማን ስሜት
which means ሀሳባችን፣ መረዳታችን፣ ድሪምሳችን፣ ህልማችን and ሶታችን እንዚህ ላይ በአጠቃላይ በአእምሯችን ውስጥ የሚመላለሱ ሀሳቦች እና ስሜቶች እና በድርጊት ያልተገለጹ እነሱ ሜንታል ፕሮሰስ ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ ሲስተማቲካሊ ኦብዘርቭ ኤንድ ሪከርድ ቢሄቪየር ማ ሳይኮሎጂ ሲስተማቲካሊ ኦብዘርቭ ሲያደርግ ማንን ኦብዘርቭ የሚያደርገው ማን ነው? ቢሄቪየር። ሪከርድ ሲያደርግ የሚያደርገው ማን ነው? ቢሄቪየር። እንዴት ነው ሪከርድ የሚያደርገው? ሲስተማቲካሊ። እንዴት ነው ኦብዘርቭ የሚያደርገው? ሲስተማቲካሊ። ይሄ የሚያሰኘው ሳይንስ ያሰኘው ማለት ነው። ሳይንስ ያሰኘው በነገራችን ላይ ቅድም ኮንሺየስነስ እና አንኮንሺየስነስ እየነገርኳችሁ ነበር። ለአንኮንሺየስነስ የሚሆነው ጥሩ ድሪም ህልም፣ ለምሳሌ ህልም አሁን በእንቅልፍ ላይ ሳለ እናልማለን። ስናልም ወይም ደግሞ ህልም ሲታየን ጀስት በእንቅልፍ ልባችን ሆነን ያንን አንደርስታንድ ያደረግነው ይመስለናል። ይሄ ሰብኮንሺየስነስ ወይም አንኮንሺየስ የሆነው የማይንዳችን ክፍል ላይ ነው ኮንዳክት የሚሆነው የሚተገበረው። በኋላ ስናውቅ የለም። እንደዚህ ከሆነ ምንድነው እንደዚህ ያለ ህልም አን ኤግዛምፕል ኦፍ አንኮንሺየስ ማይንድ ነው ማለት ነው። ይችላል መንገድ ነው። ሌላው ዩዝ ሳይንቲፊክ ፓተርን ቱ ቴስት ዜር አሰምሽን። ስለዚህ እኛው ሳይንቲፊክ ፓተርን ቱ ቴስት አሰምሽኖች ይኖራሉ። የተለያዩ አሰምሽኖች በአንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል፣ በሳይኮሎጂስቶች ማለት ነው። የሆነ አሰምሽን ይኖራል። ያን አሰምሽን ቴስት ማድረግ አለብን። እንዲሁ ወደ ቲዮሪ ወደ ሳይኮሎጂካል ቲዮሪ መቀየር አይቻልም። ቴስት ሳይደረግ ይህን ቴስት ለማድረግ ሳይንቲፊክ ፓተርን ሳይንቲፊክ ሜትድ የተከተለ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ የሳይንስ ያስብለዋል ነው። ዴቨሎፕ ፕሪሳይዝ ኬርፉል ሪላያብል ኢንስትሩመንትስ ቱ ስተዲ ሂውማን ቢሄቪየር። ስለዚህ ፕሪሳይዝ የሆኑ ሜትዶች፣ ፕሪሳይዝ የሆኑ ኢንስትሩመንቶች፣ ኮሬክት የሆኑ ኢንስትሩመንቶች ቢሄቪየሩን በትክክል ሜዠር ማድረግ የሚችሉ ሪካርድ ማድረግ የሚችሉ መሳሪያዎች መጠቀም አለብን። ኬርፉል መሆን አለብን። ሪሰርቹን ስንሰራ ኬርፉል መሆን አለብን። እንደ ኬርፉል which means careful and reliable instrument means ኢንስትሩመንታችን እንዳይሳሳት ጥንቃቄ የተሞላበት ሪሰርች መስራት አለብን። ይሄን ለማድረግ ደግሞ የማይሳሳት ወይም ሪላያብል የሆነ ኢንስትሩመንት ስንጠቀም ነው የምናደርገው። ሪላያብል ታማኝ የሆነ መሳሪያ መጠቀም አለብን። ተስተዲ ሂውማን ቢሄቪየር ሳይንስ መጠቀም አለብን ነው። አጠቃላይ ሳይንቲፊክ ሜትዶችን መጠቀም አለብን ነው ዋናው ኮንሴፕቱ። ኤኒ አክቲቪቲ ኦር አክሽን አን አኒማል ዳዝ ዊች ኩድ ቢ ኦብዘርቫብል። ዋት ኢዝ ዚስ? ዚስ ኢዝ ቢሄቪየር። ማንኛውም ነገር እንስሳ የሚያደርገው እንስሳ ሲላው ሂውማንንም ይሁን ሌሎች እንስሳቶችን ችግር የለውም። እሱ ብቻ በድርጊት የሚገለጽ ነገር በሜንታል ፕሮሰስ ነው። እንግዲህ በድርጊት የሚገለጸው ሜንታል ፕሮሰስ። አሁን አንድ ሰው ምን እያሰበ እንደሆነ ማወቅ አይቻልም፣ ግን ያን በድርጊት ሲገልጸው ምን እያሰበ እንደነበር ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ ሜንታል ፕሮሰስ የሚጣነው መጀመሪያ ቢሄቪየርን ካጠናን እንዲያ ነው ሜንታል ፕሮሰስ የምናውቀው ማለት ነው። ለምሳሌ ስፒኪንግ መናገር ቢሄቪየር ይባላል። ጃምፒንግ፣ ኢቲንግ፣ ቱ ፒፕል ኪሲንግ ቢሄቪየር በድርጊት ይገለጻል። ያየን ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው አሁን ምንም የፊቱ ላይ ምልክት ካላየን ይዘን ይደሰት አናውቅም፣ ግን በውስጡ አዝኖ ሊሆን ይችላል። የፊቱ ላይ ግን ያዘነ ሰው ምልክት ካለበት እንረዳዋለን ማለት ነው ይሄን ሰው። ስለዚህ ሜንታል ፕሮሰሱን ለመረዳት ቢሄቪየሩን ማየት አለብን ነው። ስኒዝ አሁን ለምሳሌ ስኒዝ የሚያደርገው ሰው ለምሳሌ ይሄ ጥሩ ምሳሌ ነው። አንድ ጓደኛችሁ ጎናችሁ ተቀምጦ አንድ ቀን ይውላል፣ ግን ጉንፋን ይዞታል። አታውቁም ጉንፋን እንደያዘው። እሱ ግን ጉንፋን እንደያዘው ያውቃል። እንዴት ውስጡ አይከራክረዋል ምናምን። ለእናንተ ግን አይታወቃችሁም። ነገ ግን የሚያስነጥሰው ምናምን ከሆነ
ይህን በምን ታውቃላችሁ? ጉንፋን እንደያዙ በማስነጠሱ። ሌላ ቤቢ ክራይንግ፣ አንድ የሚያለቅስ ህፃን ልጅ አለ። ለምሳሌ ብዙ አሁን ህፃናቶች የተለያየ ባህሪ አላቸው። አንድ ህፃን አሁን እየራበው ዝም ብሎ የሚተኛ ይኖራል። ሌላው ደግሞ እየራበው ሳለ የሚያለቅስ ይኖራል። አሁን መራቡን ለመረዳት ማልቀሱ ማየት አለብን። ያን የማያለቅሰው ይርቦት ይሆን አይሆን የምናውቀው ነገር የለም። ግን ህፃኑ እንደተራበ ሜንታሊ ያው እንግዲህ ህፃናት ባይረዱም ይረዳል ማለት ነው። ሰው እንዲህ አዋቂ ሰው ምግብ ስጠኝ ካላለ በድርጊት አልገለጸ ሜንታል ፕሮሰሱን አንረዳም። እንደዚህ እያላችሁ ቢሄቪየርን በደንብ ሜንታል ፕሮሰስ ልዩነታቸውን መረዳት ትችላላችሁ። ኦል ዘ ኢንተርናል ኮቨርት አክቲቪቲስ ኦፍ አወር ማይንድ ሰች አስ ቲንኪንግ፣ ፊሊንግ። ልብ በሉ እንትን ኦቨርት ነው የሚባለው ቢሄቪየር። ኦቨርት ማለት ግልጽ የሚታይ ማለት ነው፣ በአክሽን ተገልጾ የሚታይ። ወደ እንትን ስንመጣ ወደ ምንድነው ይሄ ሜንታል ፕሮሰስ ስንመጣ ግን ኢንተርናል ነው፣ ውስጣዊ ነው። ኮቨርት ነው፣ ድብቅ ነው፣ አይታይም። ድብቅ የሆነ የማይንዳችን ክፍል ነው ማለት ነው። ሰች አስ ቲንኪንግ፣ ፊሊንግ፣ ሪሜምበሪንግ ምንድናቸው? ሜንታል ፕሮሰሶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ቲንክ ሳደርግ ነው ዲስ ሜንታል ፕሮሰስ። ፊሊንግ የሆነ ስሜት ይሰማኝ። ዴታ አሲዩም ለምሳሌ ሳይኮሎጂ በጣም ቀላል ትምህርት ነው ብላችሁ የሆነ ፊሊንግ ይሰማችኋል። ይህ ሜንታል ፕሮሰስ ነው። ሪሜምበሪንግ ለምሳሌ የኪሎማንጃሮ ተራራ ርዝመቱ ምን ያክል ነው ስላችሁ እንዲህ ብላችሁ አስታውሳችሁ ካልተናገራችሁ የምታስታውሱ ነገር ጀስቱ ምን ተብሎ ይጠራል? ሜንታል ፕሮሰስ ይባላል። ኦል ፎርምስ ኦፍ ሜንታል አክቲቪቲ ሪሌትድ ቱ ኮግኒሽን፣ ከማሰብ ጋር የተገናኙ ሁሉም ነገሮች ሜንታል አክቲቪቲ ይባላሉ ማለት ነው። ሰች አስ ኖዊንግ ማወቅ፣ ኮምፕሬሄንዲንግ መረዳት፣ ቲንኪንግ ማሰብ፣ ኮንሴፕቹዋላይዚንግ ስዕላዊ በሆነ መንገድ ሀሳብን መረዳት፣ ኮንሴፕቹዋላይዚንግ ስዕላዊ በሆነ መንገድ ሪል እንደሆነ አድርጎ ሀሳብን መረዳት፣ ሪሜምበር ማስታወስ ነኝ ሜንታል ፕሮሰስ ይባላሉ ማለት ነው። አይ ቲንክ አሁኑ እንትን ኤክስፕላኔሽኑ ሰፋ ስለሚል ነው የመጣሁት ኖት። ባለፈ ሜንታል ፕሮሰስ ይሄ ነው ቢሄቪየር ይሄ ነው ብዬ በራሴ የተወሰነ ምሳሌ ነው ነግሬያችኋለሁ። እዚህ ጋር ግን ሰፋ ስለሚል ብዬ ነው ለደግሞ የፈለኩት። ሜኒ ሲሚላሪቲስ ኤግዚስት ቢትዊን አኒማልስ ኤንድ ሂውማንስ። እንግዲህ ቅድም አመጣችላችሁ በሂውማን እና በአኒማል መካከል ምን አለ? ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሂውማን ላይ ሪሰርች ኮንዳክት ማድረግ እንደሆነ it will be unethical to study human beings in a controlled laboratory። ላብራቶሪ ውስጥ አሁን ኮንትሮልድ አድርገን ሰውን አናጠናም። ይሄ አንኤቲካል ስነ ምግባር የሚቃረን ነው፣ አንኤቲካል የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ነው እንስሳት ላይ እናጠናና ለሰው አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ያን እንስሳት ላይ ያገኘውን እዛ ለሰው ምንድነው የሚሆነው ብለን ለሰው ነው የምናደርገው እንጂ ለእንስሳቶቹ ሳይኮሎጂ ሪሰርች ለእንስሳቶቹ ሴንተር ዳርጎ አይሰራም። number of experimental factor like minimum cost for study on animals። አሁን እንስሳት ላይ የምናጠናውና አኒማል ላይ የምናጠናው ጥናቱ በራሱ እንስሳት ላይ እናጠናው ምን ዋጋው ሊቀንስልን ይችላል፣ የምናወጣው ወጪ። ሰው ላይ ደግሞ እናጠናና ይጨምርብናል። ለምሳሌ ሰው እንኳን በፈቃደኝነት ሪሰርቻችን ላይ ተካፋይ እንዲሆን ሪሰርች ኮንዳክት እንድናደርገው ቢፈቅድ ጊዜ ስራ የፈታበት ነው ክፍያ ሊጠይቀን ይችላል። ሰው ላይ ደግሞ ኮንዳክት እናደርግና እንስሳ ላይ ኮንዳክት የምንጠቀማቸው ኢንስትሩመንቶች ይለያያሉ። ሰች ማንች ፕራይሳችን አሁን ኮስት ኢፌክቲቭ አይሆንም ማለት ነው ሰው ላይ ከተጠቀም። ስለዚህ በዚህ አንኤቲካል በመሆን ሲሆን እንደዚሁ ደግሞ አኒማል ላይ ስናጠና ኮስት ኢፌክቲቭ ሲሆን ዋጋው ተመጣጣኝ ስለሚሆንልን በእነዚህ ምክንያቶች አኒማል ላይ እናጠናለን ማለት ነው። ነገር ግን ሰዎችም ላይ የሚጠኑ ጥናቶች አሉ አንኤቲካል እና ካልሆኑና ኮስት ኢፌክቲቭ ከሆኑ ሰውም ላይ የሚጠኑ ጥናቶች አሉ። በትኖት ኦል ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ
there are different goals. There are 4 goals of psychology. እንግዲህ ሳይኮሎጂ ዓላማው ምንድን ነው? ሳይኮሎጂ የሆነ ጥናት ያደርጋል፣ ግን ዓላማው ምንድን ነው? ምን ማድረግ አለበት? እንዴት ሆኖ ነው ፕሮሰስ የሚያደርገው? ከምን ይጀምራል ሳይኮሎጂ? ከምን ይጀምራል? ሳይኮሎጂ ቢሄቪየርን ያጠናል፣ ግን ዓላማው ምንድን ነው? መጀመሪያ ቢሄቪየሩን ዲስክራይብ ማድረግ ነው። ቢሄቪየሩን ዲስክራይብ ከሆነ ታረገ ወዲያ ቢሄቪየር ለምን ተከሰተ የሚለውን ሪዝን መስጠት ነው፣ ምክንያት መስጠት ነው። ኤክስፕላኔሽን ይባላል። ሶስተኛው ፕሪዲክሽን፣ ይሄ ቢሄቪየር እንዴት ተከሰተ፣ በዚህ ምክንያት ተከሰተ ብሎ እንትን ካለ ወዲያ ይሄ ቢሄቪየር ምን ያስከትላል የሚለው ነገር ደግሞ ፕሪዲክት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ቢሄቪየሩን ኮንትሮል ማድረግ፣ ቼንጅ ማድረግ፣ ሞዲፋይ ማድረግ አለብን ነው። በጣም ጥሩ። እስቲ እናያቸው አንድ ባንድ። ዲስክሪፕሽን ቱ ኦብዘርቭ ቢሄቪየር ኤንድ ዲስክራይብ፣ ቢሄቪየርን መመልከት አለ። ከተመለከትን ወዲያ እንገልጸዋለን። ኦብዘርቪንግ ዘ ቢሄቪየር ኤንድ ኖቲሲንግ ኤቭሪቲንግ አባውት ኢት ኢት ኢዝ ኤ ሰርች ፎር አንሰር ፎር ኩዌስችን ላይክ ዛኛው ቪዲዮ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ዋትስ ሃፕኒንግ፣ ዌር ዳዝ ኢት ሃፕን፣ ቱ ሁም ኤንድ አንደር ዋት ሰርከምስታንስ ዳዝ ኢት ሃፕን። ምንድን ነው የሆነው? ምን አይነት ቢሄቪየር ነው ሃፕን ያደረገው? የተፈጠረው ቢሄቪየር ምን አይነት ቢሄቪየር ነው? የት ቦታ ላይ ነው ይሄ ቢሄቪየር የተፈጠረው? ቦታ እንግዲህ የቢሄቪየር አይነቱን እናያለን። ቦታም ወሳኝነት አለው። ሪዝን ስንሰጥ፣ ኤክስፕላኔሽን ስንሰጥ በኋላ እዚህ ቦታ ነው። ለምሳሌ ጫት ቃሚ የሆኑ ጫት ከሚቀሙበት ቦታ፣ ወይም ሲጋራ አጫሽ የሆኑ ሲጋራ ከሚያጨሱበት ቦታ ስለሚሆን ነው። ሌባ የሆኑ ከሌቦች ሰፈር ስለሚሆን ነው ልንል እንችላለን። ስለዚህ በኋላ ላይ ሪዝናችን ኤክስፕላኔሽን ላይ ስለሚያገለግለን ዌር የሚለውንም መግለጽ አለብን ማለት ነው። ቱ ሁም ኤንድ አንደር ዋት ሰርከምስታንስ ዳዝ ኢት ሃፕን፣ ማላይ ነው ይሄ ቢሄቪየር የተከሰተው በማላይ ነው? በወጣት ላይ። ስለዚህ ወጣት ተጋላጭ የሚሆኑባቸው ነገሮች አሉ። በሽማግሌ ላይ፣ ሽማግሌ ለዚህ ነገር ቨልነራብል ነው፣ ተጋላጭ ነው። ዋት ሰርከምስታንስ ዳዝ ኢት ሃፕን፣ ሰውየው እንዲህ ያለ ቢሄቪየር ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ያደረገው ሁኔታ ምንድን ነው? ለምሳሌ የሚወደው የቅርብ ጓደኛው ታሞ ሞቶበት በዛ ተናዶ ነው ማጨስ የጀመረው? ዋት ኢዝ ሰርከምስታንስ? ዋት ኢዝ ነው? ወይስ ለማጥናት ብሎ ነው ጫት መቃም የጀመረ? ሲጋራ አእምሮ እንዲያነቃቀው ብሎ በኋላ ኤክስፕላኔሽን ስለሚጠቅመው ነው። when it comes to explanation, why did this behavior occurs? why is it happening? ለምን ነው የተከሰተው behavior? trying to find reasons for the observed behavior። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው የሰውዬ አጫሽ ሆኖ ከሚያጨሱ ሰዎች ጋር አብሮ ስለሚሆን ነው፣ አክሰሱ ስላለ ነው። ሲጋራ በአካባቢው በቅርብ የሚገኝ ሱቅ ስለሚሸጥ ነው። ማህበረሰቡ ያደገበት ማህበረሰብ ብዙ ስለሚያጨስ ነው። ጭስ እንደዚህ ያሉ ምክንያቶችን መስጠት ምን ይባላል? ኤክስፕላኔሽን ይባላል ማለት ነው። ሳይኮሎጂ እንግዲህ ነገሩን ዲስክራይብ ታደርገው ቢሄቪየሩን ዲስክራይብ ታደርገ በኋላ ወደ ኤክስፕላኔሽን ነው የሚሄደው። ለምን እንደሆነ ሪዝን እንደመስጠት ያው ቲዮሪ ፎርም ለማድረግ ያገለግላል ነው ኤክስፕላኔሽን ቲዮሪ ፎርም ለማድረግ ያገለግላል። ቲዮሪ ደግሞ ሴት ኦፍ ኦብዘርቬሽን ኦር ፋክትስ፣ ብዙ የተበታተኑ እውነታዎች፣ የታዩ ነገሮች፣ ፋክቶች ይኖራሉ። እነሱን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ መግለጽ that is theory. Goals of psychology. Look here, this is typing error 1 2 and this should be 3. Still we are on goals of psychology. Prediction is the third goal of psychology. Speculate what will happen in the future based on the present behavior. የአሁኑ ቢሄቪየር መሰረት አድርገን ይሄ ቢሄቪየር ወደፊት ምን ሊያመጣ ይችላል? ኦኬ፣ ያጨሳል። ለምን ያጨሳል? ምክንያት አስቀምጠን ከዛስ ይሄ ማጨሱ ምን ችግር ያመጣበታል? በቤተሰቡ ላይ ድህነት ያመጣል፣ እሱ ለጤና ችግር ያጋልጠዋል። ዋቴቨር
እንደዚህ አድርገን ፕሬዲክት እናደርጋለን ወደፊት ይሄ ቢሄቪየር ምን ያመጣል። ለምሳሌ ቅባት የበዛበት ምግብ የሚመገብ ሰው ወደፊት ለስኳር ተጋላጭ ይሆናል። ይሄ ቢሄቪየር ነው። ሰው ቅባት የበዛበት ነገር መጠቀም ቢሄቪየር ነው። ወደፊት ቅባት የበዛበት ምግብ የሚጠቀሙ ለምሳሌ አቬይላቢሊቲ ሃይ ስለሆነ በዛ አካባቢ ብዙ ቅባት የበዛበት ምግብ ስለሚገኝ ነው ብለን አሁን ኤክስፕላኔሽን ከሰጠን ወደ ግንስ ቅባት የበዛበት ምግብ የመመገብ ቢሄቪየር አለው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ወደፊት ምን ሊሆን ይችላል? ዲያቤተስ ሜሊተስ ወይም የስኳር በሽታ ሊያመጣበት ይችላል ብለን አሁን እዚህ ጋር ፕሬዲክት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። what will happen in the future? will it happen again? ተመልሶ ሲከሰት ይሆን? just like እንደዚህ ያሉ ነገሮች እንትን then control is the last, control is the fourth goals of psychology, exerts control over it. አሁን behavior modify ማለት ነው። how can it be changed? modify or change the behavior from undesirable to desirable. ለምሳሌ ቅባት የመገብ ነገር ቅባት ነገር ወደ አትክልት መመገብ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ካርቦሃይድሬት ምግብ መመገብ ካመጣኑ ሰውየውን ያ ኮንትሮል ቢሄቪየርን ኮንትሮል ማድረግ ይባላል። ስለዚህ ይሄንንም ኮንትሮል ማድረግ የሳይኮሎጂ ጎል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይኮሎጂ መጀመሪያ በአጠቃላይ ቢሄቪየርን ኤክስፕረስ ያደርጋል ወይም ዲስክራይብ ያደርጋል። ያን ዲስክራይብ ያደርገውን ቢሄቪየር ለምን እንደተከሰተ ኤክስፕላኔሽን ዋይ የሚለውን ጥያቄ ሪዝን ይሰጣል። ሪዝን ከሰጠ በኋላ ፕሬዲክት ያደርጋል። ያ ቢሄቪየር ምን ውጤት ሊያስከትል ይችላል የሚለውን አንዲዛይረብል የሆነ አውትካም ፕሬዲክት ያደርጋል። ያን ፕሬዲክት ካደረገ በኋላ ደግሞ ያ አንዲዛይረብል የሆነ ቢሄቪየር እንዳይከሰት ኮንትሮል ያደርጋል ወይም ቢሄቪየሩን ቼንጅ ያደርጋል። ከአንዲዛይረብል ቢሄቪየር ካላስፈላጊ ከሪስኪ ቢሄቪየር ወደ ዲዛይረብል ወደ ጥሩ ቢሄቪየር ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ውዶች ዛሬ እንግዲህ the definition of psychology አይተናል። psychology is the scientific study of human or animal behavior and mental process, and science psychology uses scientific methods, so it is called science. And we also see about the behavior is any overt action that a human or animals express. And we also see mental process is a covert and internal activities within our mind, or the covert and internal part of our mind, like feeling and thinking and the like, is called behavior. And our last is about the goal of psychology, describing the behavior, and describing the behavior, where it happened, what was the behavior, to whom it happened, and under what circumstance the behavior happened is studied under description of the behavior. And we also see about the explanation why the behavior become real, or the behavior become exist. We give an explanation about the reason, and we also predict what that behavior results in future, and we should control the behavior at last. So description, explanation, prediction, and control are the 4 goals of psychology.